Good afternoon, all of you. We will discuss about the topic determinants of voting behavior. Our topic is determinants of voting behavior. Voting is one of the most commonly used terms in contemporary age of democratic politics. The ever increasing popularity of democratic theory and practice has even made this term a household name in democratic system, and their number is quite large and ever increasing. Each adult citizen uses voting as a means of expressing his approval or disapproval of government decisions, policies and programs. The policies and programs of various political parties and qualities of candidates who are engaged in struggle to get the status of being the representative of people. In a limited way, voting refers to the functions of electing representatives by casting votes in elections. However, in broad terms, as Richard Rose and Harv Mazavir point out, voting covers as many as 6 important functions. So, voting etla jarugutundi, deni base cheskuni voting anedi influence avutundi, and what are the determinants influence chese factors enti anedi manam maatladukuntam. General ga chuste voting anedi right ప్రాథమిక హక్కులో రాజకీయ హక్కు. ఓకే, 18 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఇండియన్ కంటెక్స్లో ఓటింగ్ అనేది దానికి అర్హత సాధించిన వాళ్ళు అవుతారు 18 సంవత్సరాలు నిండితే. అయితే ఈ ఓట్ అనే దానికి సంబంధించి అది ఏ విధమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది అండ్ ఎటువంటి ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇండివిజువల్స్ చాయిస్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ ఆర్ మేజర్ గవర్నమెంటల్ పాలసీస్. It permits individuals to participate in reciprocal and continuing exchange of influence with the office holders and candidates. It contributes to the development or maintenance of an individual's allegiance to the existing constitutional regime. It contributes to the development of or maintenance of a voter's disaffection from the existing constitutional regime. It has emotional significance for the individuals, and for some individuals it may be functionless, that is devoid of any significant personal, emotional or political consequences. Voting as such is a function of immense significance for the voters, the candidates and students of politics. The study of voting behavior has come to be regarded as an important aspect of contemporary political research and theory. సో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా 18 సంవత్సరాల తర్వాత ఓటు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించి పాలిటిక్స్లో పార్టిసిపేషన్ అనేది మొదలవుతుంది త్రూ ఓట్ అండి. అయితే దీనికి సంబంధించి ఓటింగ్ బిహేవియర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రతి స్టూడెంట్స్ చదవాల్సిన అంశం. అది శామ్యూల్ ఈ ఆల్డర్స్వెల్డ్ in his theory and method in voting behavior research writes, the term voting behavior is not new, but it has been used of late to describe certain areas of study and types of political phenomena which previously had either not been conceived or were considered irrelevant. Voting behavior is not confined to the examination of voting statistics, records and computations of electoral shifts and swings. It also involves an analysis of individual psychological processes, perception, emotion and motivation, and their relation to political action as well as institutional patterns such as the communication process and their impact on elections. In the words of Plana and Ritz, voting behavior is a field of study concerned with the ways in which people tend to vote in public elections and reasons why they vote as they do. The voting behavior has recently been expanded in the meaning and is taken as one major and a broad area of study. The study of electoral behavior constitutes a very significant area of empirical investigation. సో మనం ఇక్కడ ఓటింగ్ బిహేవియర్ గురించి కనుక చూసుకుంటే ఇది కొత్త టాపిక్ ఏమి కాదు, కొత్త విషయం ఏమి కాదు.
చాలా సంవత్సరాలుగా, చాలా దశాబ్దాలుగా మనం ఈ ఓటింగ్ని చూస్తూ ఉన్నాం. దాదాపు 1952లో మనకి మొదటి లోక్సభ ఎన్నికలు అనేవి జరిగినాయి, జనరల్ ఎలక్షన్స్ అనేవి జరిగినాయి. అప్పటి నుండి మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నాం. అంతకుముందు తాత్కాలికంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పార్లమెంటు అప్పుడే ఎలక్షన్స్ కంటే 1952 జనరల్ ఎలక్షన్ దగ్గర నుండి మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఓటింగ్ అనే దానికి ఎంత ప్రయారిటీ ఉంది, అది ఎవ్రీబడి నో దట్. ఓట్ అనే దానికి సంబంధించిన విషయాలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తారు. అండ్ అది ఒక ఓటింగ్ అనేది ఒక ఎమోషను, అలాగే ఒక మోటివేషన్గా తీసుకుంటారు. ఒక నాయకుడిని ఎన్నుకోవడం అనే దాన్ని డిసైడ్ చేసే విషయంగా అందరూ కూడా గుర్తిస్తారు. అయితే ఓటింగ్ బిహేవియర్కి సంబంధించి భారతదేశం కంటెక్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ వర్కింగ్ డెమోక్రసీ, ఏ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్. At the time of March-April 1996 polls, an electorate of as many as 591.5 million voters went to the polls to choose their representatives from amongst 14,474 contestants. All men and women of 18 years or above of the age have the right to vote in Indian elections. Despite the fact that nearly half of them are illiterates, they have and in the past acted wisely and in mature way to elect their representatives. They have already participated in 11 elections to Lok Sabha, several elections to state legislative assemblies and a large number of by-elections. So, ఈ భారతదేశానికి సంబంధించి 1952 నుండి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పుకున్నాం కదండి. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే, 1996 మార్చ్-ఏప్రిల్ పోల్స్లో మొత్తం భారతదేశానికి సంబంధించి 591.5 మిలియన్ ఓటర్స్ అనేవాళ్ళు పాల్గొనడం జరిగిందండి. వీళ్ళందరూ కూడా 14,474 కంటెస్టెంట్స్ నుండి కూడా ఆ పోల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి రిప్రజెంటేటివ్స్గా వాళ్ళలో కొంతమందిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా 18 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి మగ మరియు ఆడ వ్యక్తులు. వీళ్ళందరికీ సంబంధించి ఇండియన్ ఎలక్షన్స్లో వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇందులో చాలామంది ఇల్లిటరేట్స్ ఉన్నారు. నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్స్ అండి ఇన్ ది ఇయర్ 1996. అండ్ వాళ్ళ అంతకు ముందు కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరినీ కూడా రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎన్నిక చేసుకున్నారు. బట్ ఇది పెద్ద నెంబర్, ఎక్కువ శాతం ఓటర్స్ అనేవాళ్ళు పాల్గొనడం జరిగింది. అండ్ ఇంతకుముందు 11 ఎలక్షన్స్లో కూడా వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. అయితే ఈ ఎలక్షన్స్ అన్నీ ఏంటి అంటే, సెవరల్ ఎలక్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు, బై ఎలక్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు. చాలా ఎలక్షన్స్లో వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసినప్పటికీ ది ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 1952 was some election studies conducted. In the beginning, these studies lacked methodological rigor and sophistication. అయితే ఈ ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి, ఈ ఓటింగ్ బిహేవియర్కి సంబంధించి ఇండియాలో కనుక చూసుకుంటే మెయిన్గా పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తూ ఉంటారు అని అంటే, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఓటింగ్స్కి సంబంధించి వీళ్ళంతటా వీళ్ళు మోటివేట్ అయ్యి వేసినప్పటికీ కూడా, సెల్ఫ్ మోటివేషన్తో వేసినప్పటికీ ఒక ఎమోషన్ని వాళ్ళు క్యారీ చేసి ఎమోషన్తో ఓటింగ్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళని డిసైడ్ చేసే, వీళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే, వీళ్ళ దగ్గర ఉండే ఓటింగ్, వీళ్ళ బిహేవియర్లో ఓటింగ్ని నిర్ణయించే అంశాలు కొన్ని ఉంటాయి. అవేంటి అంటే వాటిని డిటర్మినెంట్స్గా మనం చెప్పుకుంటాం. సో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ ఓటర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ such as religion, caste, community, language, money, policy or ideology, purpose of the polls, extent of franchise and the like. Political parties and groups make use of these variables for the sake of winning the battle of the ballot box. Despite making their professions for enlightened secularism, politicians can be found invoking appeals to the religious and communal sentiments of the people. They can also be found involved in exploiting the factors language or money to achieve the purpose, emerging successful in the war of votes. Appeals are issued and canvassing campaigns are conducted in the name of particular policy or ideology for the same purpose. The interest of the voters and accordingly their behavior at the time of voting is also influenced by the nature of purpose of the elections
are the extent of the suffrage. Thus, national elections are the elections of the chief executive engage wider attention than a local election for the post of a subordinate authority. The force of chairman has its own part to play, whereby voters are influenced en masse by the slogan of Garibi Hatao. Or a vote for a pair of bullocks is a vote for Panditji is, and a vote for Panditji vote for stability and progress. Or Indira means India, India means Indira, and the like. సో ఈ ఓటింగ్ అనేది దానికి సంబంధించి డిటర్మినెంట్స్గా మనం చాలా విషయాలు చెప్పుకోవచ్చండి. అవి ఏంటి అంటే మతం అవ్వచ్చు, కులం అవ్వచ్చు, అట్లాగే భాష అవ్వచ్చు, మనీ అవ్వచ్చు, లేదా వాళ్ళు మంచి పాలసీస్ తీసుకొస్తాము, లేదా మంచి సిద్ధాంతాలతో మేము అమలు చేస్తున్నాం అనేటప్పుడు ఆ విషయాలు అవ్వచ్చు. ఇటువంటివన్నిటి కూడా, లేదా ఆ ఎలక్షన్స్ యొక్క పర్పస్ అనేది కూడా అవ్వచ్చు. ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. అలాగే పార్టీ అవ్వచ్చు, అందులో ఉండే పర్సన్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది పడి ఓటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఉదాహరణకి మనం తీసుకుంటే ఒక్కొక్క చరిష్మా కూడా మనకి అందులో ఓటు పడేటట్టుగా చూసుకుంటుంది. కొన్ని పాలసీస్ ఇందిరాగాంధీ టైంలో గరీబీ హటావ్ అనే ప్రోగ్రాము, అట్లాగే మనకి పండిట్జీకి సంబంధించి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి సంబంధించి ఓట్ ఫర్ పండిట్జీ ఈజ్ అండ్ ఓట్ ఫర్ పండిట్జీ స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రోగ్రెస్ అనే దానికి సంబంధించి, అలాగే ఇండియా ఈజ్ షైనింగ్ అని చెప్పి బీజేపీ భారత్ వెలుగుతుంది అనే నినాదంతో మన బీజేపీ పార్టీ, ఇట్లాగే ఇందిరా మీన్స్ ఇండియా, ఇండియా మీన్స్ ఇందిరా అనే చెప్పి స్లోగన్స్తో ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒక ఎమోషన్ని క్రియేట్ చేసి వాడి ద్వారా ఓట్లు పడడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఓటింగ్ బిహేవియర్ స్టడీస్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 మేజర్ కేటగిరీస్. ఈ ఓటింగ్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయాలి అంటే ఒక 2 మేజర్ కేటగిరీస్ అనేవి ఉండాలండి. దానికి సంబంధించి సోషియలాజికల్ అప్రోచెస్ అనేవి ఉంటాయి. అయితే ముఖ్యంగా మనం ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే, ఏ విధంగా డిటర్మినెంట్స్ అనేవి ఓటర్స్ అనేవి దేంట్లో ఎక్కువ కన్సర్న్ చూపిస్తారు, క్యాండిడేట్స్ ఓరియంటేషన్లో చూపిస్తారా, లేకపోతే కులానికి సంబంధించి ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారా, మతానికా, ప్రాంతానికా, భాషగా, లేదా మనీకా, ఎటువంటి డిటర్మినెంట్స్ చూస్తారు అంటే ముందుగా చెప్పుకునేది క్యాస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చండి. భారతదేశం నుండి విడదీయలేనివి కులం అనేది, మతం అనేది అని మనం ముందుగా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ రాజకీయాలను వేరు చేయలేనిది ఎట్లా అయితే మనం మనీ అని చెప్తామో అలాగే కులం, మతం కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయండి. సో క్యాస్ట్ అనేది ఏంటి అంటే, క్యాస్ట్ కంటిన్యూస్ టు బి ఎ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్ హ్యాస్ డీప్ రూట్స్ ఇన్ ది సొసైటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూట్స్ an important basis of social relations at all levels. Despite the adoption of several provisions which prohibit action and discrimination on its basis, caste continues to be a determinant of political behavior. Votes are demanded in the name of caste. జాత్ కా ఓట్ జాత్ కో. సో క్యాస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ అండి భారతదేశం విషయానికి వస్తే. ఇది చాలా లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయి మా క్యాస్ట్ వాళ్ళకి మేము ఎన్నుకుంటాము, మా క్యాస్ట్ వాళ్ళకి మాత్రమే మేము ఓటు వేస్తాము, జాతికో ఓటు జాతికో, హిందీలో ఒక స్లోగన్ ఉందండి, మా జాతి వాళ్ళ ఓట్లన్నీ కూడా మా జాతి నాయకులకి అని చెప్పి. అట్లాగే Brahmin votes versus Jat votes or Jat votes as Ahir votes etc. are commonly used principles in planning election strategy. So election strategy లో caste అనేది మెయిన్ డిటర్మినెంట్ గా చలామణి అవుతుంది. వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఏ కులం యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ కంటెస్టెంట్స్గా ఉంటారో ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్ని వీళ్ళు మా జాతి, మా కులవాడు అని చెప్పి ఓట్లు వేయడం జరుగుతుందండి జనం. అలాగే రిలీజియానిటీ విషయానికి వస్తే, ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సెక్యులర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా బై గ్యారంటీయింగ్ ది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ టు ఎవ్రీవన్, treating every religion as equal and non-recognition of any religion as a state religion has not been successful in preventing the role of the religion as a determinant of political behavior in general and voting behavior in particular. The existence of such political parties and non-political groups has stand linked with a particular religion. For example, the Muslim League, the Akali Dal, the Hindu Mahasabha, the Shiv Sena, etc. has been one of the reasons behind the continued role of a religion as a determinant of voting behavior. Religious pluralism
pluralism of the Indian society is a major feature of the environment of the Indian political system, and it greatly influences the struggle for power among political parties. The selection of candidates is done with an eye upon the presence of a religious majority in a particular constituency. సో భారతదేశంలో మతానికి ఇచ్చే ప్రాముఖ్యత దేనికి ఇవ్వరండి. దీనికి సంబంధించి మనం కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అవి ఏంటి అంటే కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది వాళ్ళ మతం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణ చెప్పడానికి ముస్లిం లీగ్ అండి, అలాగే అకాలీదళ్ అనేది, హిందూ మహాసభ అనేది, శివసేన అనేది, ఇటువంటి వాటి ఏ మతాన్ని కూడా కించపరచడానికి పార్టీ పేరు చెప్పడం లేదు. ఆయా పార్టీలు, వివిధ పార్టీలు అనేవి ఆ మతాన్ని బేస్ చేసుకుని ఓట్లు అనేవి తెచ్చుకోవడం, సంపాదించుకోవడం జరుగుతుందండి. సో ఈ విధంగా ఒక రిలిజియానిటీ అనేది భారతదేశం యొక్క ఎలక్షన్స్ నిర్ణయించే అంశంగా కూడా ఉంటుంది. ఒక హిందూ అండ్ ముస్లిం అనే మతాలు మాత్రమే కాదండి, ఇప్పుడుండే ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఇంతకుముందు రిచ్ క్లాస్ పూర్ క్లాస్గా డివైడ్ అయితే క్లాస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఏంటి అంటే ఈ రిలిజియన్ బేస్ చేసుకుని, క్యాస్ట్ని బేస్ చేసుకుని కూడా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంది. ఇంతకుముందు డిస్క్రిమినేషన్ మాత్రమే చూసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ కాస్త ఏమైంది అంటే ఓటింగ్ బిహేవియర్లో మెయిన్ డిటర్మినెంట్ అయిందండి రిలిజియానిటీ బేస్ చేసుకుని. సో ద అదర్ పాయింట్స్ ఇన్ ద determinants of voting behavior we'll discuss in the next class. Thank you.